여러분 안녕하십니까? 게리 킴과 함께하는 영어 뉴스. 이번 시간에는 한반도 정세에 관한 CNN의 간추린 뉴스입니다. 무슨 내용인지 같이 살펴보시겠습니다. Headline is Trump has three options to avoid the dangerous perfect storm in Asia. 트럼프는 세 개의 옵션을 가졌는데 무슨 옵션이냐? To avoid, 피할 수 있는 어떤 것을 A dangerous perfect storm, 위험한 어떤 혼란스러운 상황을 어디에서? In Asia. 자, 여기서 perfect storm이라는 것은 그냥 natural disaster, 그냥 storm, 태풍이 아닙니다. 여기서는 perfect storm이라는 것은 무슨 얘기냐는 것은 아주 네거티브한 그런 거예요. 네거티브한 또는 unpredictable. 자, 예상치 못한 storm이라는 것은 어떤 혼란 그런 것을 의미하는 거예요. 터모일 같은 그런 것을. 그런 혼란을 피하기 위한 세 가지 옵션이 있다. 그런 의미입니다. There could be a big storm brewing on the Korean peninsula as the region faces the convergence of three key controversies: U.S. diplomacy with North Korea, the military cooperation of South Korea and Japan, and the ongoing question of who should pay for U.S. troops to be stationed on the peninsula. 자, 특별히 어려운 발음은 없습니다. There could be a big storm. could be, 있을 수 있다. 하나의 big storm, 여기서 big storm이라는 것은 아주 커다란 혼란을 의미합니다. brewing, 자, 곧 시작될 것 같은 어디에서? On the Korean peninsula, 한반도에서 못하는 가운데 as the region faces the convergence of the three key controversies. 자, 이 지역은 직면하고 있다. 무엇을? The convergence. 자, 어떤 교차점에 직면하고 있다. 뭐에 대한? Three key controversies. 세 개의 주요한 논쟁들에 대해서. 자, 여기서 color는 부연 설명입니다. U.S. diplomacy with North Korea. 미국의 해외 정책. 누구에 대한? With North Korea. 그리고 두 번째, the military cooperation of South Korea and Japan. 군사적인 협력 관계. 누구와 누구? South Korea and Japan. 그리고 and the ongoing question of who should pay for. 자, 계속되는 질문. Who should pay? 누가 지불하느냐? 뭐에 대해서? For U.S. troops. 미군 stationed, 주둔 비용. 어디에서? On the peninsula. 자, 여기서 a big storm 이런 경우에는 어떤 big winds, hurricane 그런 storm이 아니고 여기서는 은유적으로 쓴 거야. 여러분 figurative expression 아십니까? Figurative means 은유적인 것, direct한 것이 아니고 그러니까 phrase, expression 같은 말이죠. 그러니까 여기서 big storm means 커다란 어떤 혼란, commotion을 의미하는 것입니다. 또는 turmoil. 자, 여기서 brewing. 여러분 brewing 아시죠? brew. 자, 맥주를 만들고 커피를 만드는 것도 brewing이죠. 자, 그런데 여기에서는 어떤 말이냐면은 이런 말이에요. 자, something is going to happen soon. 자, 어떤 것이 곧 일어날 것인데 something good이 아니고 bad이에요. 나쁜 어떤 것이 일어날 가능성이 있다. 그런 말입니다. 그러면은
There could be a big storm brewing on the Korean peninsula. 이 말은 뭐냐면 무슨 얘기냐면 something could happen이야. No. Something bad, 어떤 나쁜 일이 일어날 것 같다. 그런 의미입니다. On the Korean peninsula. Bad situation이네요. 자, 여러분 peninsula 이 발음 아시죠? 한반도. peninsula가 뭐죠? 자, 이렇게 narrow piece of land죠. mainland에서 stick out 이렇게 떨어져 나온. 그러니까 한국도 한국의 전체 그 메인 그 컨티넨트에서 이렇게 떨어져 나온 거죠. 그리고 surrounded by water. 자, 물로 이렇게 둘러싸여 있죠. 그러니까 이탈리아도 이베리아 반도죠. 그러니까 대륙에서 이렇게 딱 튀어나오고 물로 이렇게 바다로 둘러싸여 있는 그런 것이죠. 자, 그러면은 일본이나 필리핀 같은 경우에는 섬으로 구성이 되죠. 일본도 수천 개의 섬으로 구성된 나라입니다. 필리핀처럼 그런 나라를 뭐라 하지? 일본 열도라고 그러죠. 열도를 뭐라고 하시는지 아십니까? 아키펠라고라고 합니다. 라고. 자, Japan archipelago, Philippine archipelago 이렇게 합니다. 상식적으로 알아주시기 바랍니다. 자, 무엇 하는 가운데 as the region faces. 자, 직면하는 가운데 face는 뭐예요? 동사로 쓸 때는 밑 그런 것이죠. 그 다음에 convergence. 저 말은 무슨 얘기냐면 converge라는 것은 merge예요. merge라는 것이 뭐죠? 이렇게 합친다는 거죠. 여러분이 하이웨이 갈 때 first lane merged 뭐 그런 표현 많이 보셨죠? 합친다는 거야. 그러려면 평행선 만나지 않는 건 뭐야? parallel이죠. 네, 맞나? parallel. 자, 평행선의 반대말이죠. merge 한다는 거. 교차점 그런 얘기입니다. 근데 뭐가? Three key controversies. 자, 세 개의 key controversy. 키가 뭐야? 중요한 그런 것이죠. key members, 중요한 members. 그런 거죠. 그러니까 important 같은 거예요. 또는 serious, 심각한. 자, 이런 의미입니다. US diplomacy. diplomacy는 뭐야? 자, 외교 정책 같은 거죠. 그러니까 foreign policy야. 말하자면은 foreign policy입니다. 자, 참고로 외교관을 뭐라고 하죠? diplomat이라고 그러죠. 자, 외교적인 것은 diplomatic, 외교 정책, diplomacy, 어디에 대한? with North Korea, and military cooperation. 자, cooperation이 아닙니다. cooperation이야. 그러니까 co는 뭐야? together죠. work together 한다라는 거야. work together. 자, 그리고 또 저거하고 비슷한 synonym, 동의어가 있죠. collaboration. 자, 무엇을 공동으로 하는 거. 자, collaboration이라는 말을 한국 사람들도 많이 쓰던데. 자, 이 말인가요? 자, collaboration. 어디와 어디? South Korea and Japan. 그리고 ongoing. ongoing은 뭐죠? continuous 그러는 거죠. 쉬운 단어죠. 자, 이런 ongoing question of who should pay for US troops. 자, 미군 주둔 비용. 여기서 station은 어떤 임무를 위해서 어디에 stay 하는 거야. 자, troops to be stayed 어디에? on the peninsula. 이렇게
하시면 됩니다. 자, 특별히 어려운 게 없습니다. 오케이. Next. Unfortunately, all three issues are trending in a negative direction. Unfortunately, 불행하게도 all three controversy, 세 가지의 논쟁들이 트렌딩 가고 있다. 어디로? In a negative direction. 자, 어떤 파지티브가 아닌 네가리, 부정적인 그런 방향으로 흘러가고 있다. 그런데 여기서 트렌딩이라는 말은 여러분 트렌딩이라는 것은 fashionable한 뭐 패션 트렌드 같은 거 있죠. 그러니까 패션을 의미하는 것도 있어요. 근데 트렌드라는 것은 go라든지 또는 move의 의미예요. 그러니까 all three issues are moving in a negative direction. All three issues are going in a negative direction. 또 어떤 경우는 head이라는 말도 쓸 수 있죠. All three issues are heading in a negative direction. 이렇게 바꿀 수 있는 것입니다. Next. Earlier this year, North Korea said the U.S. has until the end of the year to pitch a nuclear deal or the country will bail on recent overtures of recent friendship. Earlier this year, 이번 올해 초, North Korea는 뭐라고 얘기했냐면 North Korea said the US는 has 뭐뭐 해야 된다. 자, 여기서 until the end of the year 이 말은 이것은 삽입구입니다. 그냥 껴져 있는 거야. has하고 to 다 그 사이에. 자, 그래서 until the end of the year. 자, 올해 연 말까지 US는 has to 뭐를 해야 된다? pitch a nuclear deal. US는 pitch가 뭐야? 던져야 된다. nuclear deal을 던져야 된다. 자, nuclear deal을 가지고 와야 된다. or 그렇지 않으면 자, 여기서 or는 또는이 아니라 그렇지 않으면입니다. If not, the country will bail on recent overtures of renewed friendship. 자, 그러면은 the country, North Korea는 will 자, 걸어 나오겠다. 최근에 어떤 조성된 어떤 협상 테이블에서 걸어 나오겠다. of renewed friendship. 새롭게 어떤 조성된 friendship의 협상 테이블에서 백아웃 하겠다. 그런 의미인데 조금 내용이 표현이 좀 어렵죠. 자, 다시 한번. North Korea said the U.S. has until the end of the year to pitch a new nuclear deal. 자, 여기서 pitch는 뭐라고 그랬죠? 무엇을 던진다라는데 가져온다라는 거야. 오케이. Bring out. 그런 거야. 무엇을 내온다. 뉴클리어 어떤 미국한테 뉴클리어에 대한 협상안을 가지고 오라. 그렇지 않으면 North Korea는 will bail on. 여러분 bail이라는 말 아십니까? 저 말은 보석금을 의미해요. 여러분 보석금이 무슨 말인지 아십니까? 자, 법원에서 판결을 받기 전에 감옥에 구금되지 않고 풀려나는 거야. 돈을 내고 그것을 보석금이라고 합니다. 그런 사건에 따라서 다른데 재판 기일에 나타나면 다시 refundable 받을 수 있는 거야. 그런데 나타나지 않으면은 그것은 국가가 가져가는 거야. 그것이 bail money 보석금인 것입니다. 근데 여기서 bail 의미는 무슨 얘기냐면은 workout을 의미하는 거야. 무엇으로부터 걸어나오다. 자, 하노이 회담에서 트럼프가 workout 했죠. 말하자면은 그런 거야. 무슨 얘기냐면 백아웃하고 비슷한 게 그냥 딱 박차고 나오는 그런 거야. 최근에 overtures, 여기는 overtures는 뭐 음악 용어 뭐 그런 것도 있는데 여기서는 어떤 협상 테이블을 의미하는 거야. 뭐에 의한 새롭게 조성된 프렌십의 협상 테이블에서 걸어 나오겠다. 그러니까 니네들이 우리가 만족할 만한 안을 가지고 오면 우리는 협상 테이블에서 백아웃 하겠다. 그런 의미죠.
왜 그러냐면 여기서 renewed friendship이라는 것은 CNN 표현에 의하면은 트럼프가 계속 김정은한테 러브레터를 보내고 있다고 그럽니다. 사랑에 빠졌다 그런 얘기하면서 자 그런 얘기입니다. 특별히 어려운 말 없고요. 여기서 bail on, walk out, back out 이런 거 꼭 기억하시기 바랍니다. back out은 daily conversation에서도 많이 쓰는데 예를 들면 약속 다 해놓고 마지막에서 딱 발 빼는 거 그런 것이 back out이에요. 오케이? 하노이 회담에서 트럼프가 걸어 나온 것도 walk out, back out이라고 쓸 수 있는 거예요. Next. Japan and South Korea, longtime allies and peacemakers in the region, are embroiled in their own political spat, complete with a burgeoning trade war. 자, Japan and South Korea, 이 두 나라는 longtime allies, 동맹국이었다. 그리고 peacemakers였었다. 어디에서? In the region, 이 지역에서. 그런데 이 두 나라가 embroiled in their own political spat. 자, 연루돼 있다. 어디에? In their own 그들의 어떤 정치적인 어떤 말하자면은 갈등에 연루돼 있다. 그래서 compete with the burgeoning trade war. 자, 그 결과로 트레이드 워가 지금 꽃피어나고 있다. 그래서 좀 약간 문화적인 그런 표현인데요. 여기서 보면은 자, embroiled 대신에 쓸 수 있는 말은 뭐냐면은 be involved in이에요. 그런데 involved in something bad, 나쁜 어떤 상황에 빠졌다라는 거야. 그러니까 involved in their own political conflict야. conflict. 자, 그런데 그것은 무역 전쟁으로 이어졌다 그런 의미예요. 그것은 which is leading a trade war. 자, 이렇게 바꿔 쓸 수 있습니다. 쉽죠? 자, 또 The two countries are involved in their own political conflict. 자, 정치적으로 지금 충돌을 하고 있는데 그것은 leading 그들을 어디로 이끌었냐? Leading them into a trade war. 자, 무역 전쟁으로 이끌었다. 그렇게 쓸 수 있는 것입니다. 오케이? 이것보다 더 어렵습니까? No. Okay. The two countries may end a military intelligence sharing agreement that keeps North Korea in check. The two countries는 may 혹시도 아마 end 파기할 수도 있다. 뭐를? A military intelligence sharing agreement. 자, 지소미아 그거죠. 군사 정보 교류 agreement. 그런데 그것은 뭐냐면 that keeps North Korea in check. keep something in check. 이 말은 무슨 얘기냐면은 어떤 것을 컨트롤하다라는 거야. 또는 prevent. 자, 저것을 만약에 다른 문장으로 써본다면은 that prevent North Korea 노스 코리아가 뭐 하는 것을 막는 거니까 going crazy 하는 것을 막는 거죠. 자, 북한의 동향을 감시한다. 뭐 그런 의미죠. 오케이. Next. On top of it all, Trump recently asked that Seoul pay 400% more in 2020 for hosting U.S. troops in the region. On top of it all, 그 모든 것뿐만이 아니고 트럼프는 최근에 ask, 자, 요구를 했다. 누구에게? 서울에게, 한국 정부에게 pay 400% 이상을 더 내라.
언제? In 2020. 뭐 때문에? For hosting US troops in the region. Hosting means 무엇을 이렇게 무엇을 맞아들이다. 그러니까 미군을 데리고 있으려면 이 지역에서 400% 이상을 더 내야 된다. 그렇게 얘기를 했던 것이죠. 자, 여기서 on top of it all. 자, on top of that 저 표현은 이렇게 많이 everyday speaking에서 이렇게 많이 씁니다. on top of that 그거는 뭐냐면은 in addition to 그런 거야. in addition to that 또는 not only that 그것뿐만이 아니고 이런 표현입니다. 트럼프는 recently asked Seoul to pay 400 more for hosting US troops in the region. 어려운 표현이 없죠. North Korea just today fired a round of mysterious projectiles from a huge missile launcher. 자, North Korea는 just today 발사해서 a round of mysterious 자, 미확인 projectile. projectile은 미사일을 의미합니다. missile. 브리티시는 미사일이라고 하고 미국 사람들은 missile이라고 합니다. From a huge missile launcher. launch가 뭐야? 발사되죠. 자, 로켓을 발사하는 그런 것입니다. 자, 내용이 조금 어려웠어요. 문어체로 써져 있기 때문에. 그런데 이런 것을 이해하게 되면은 CNN 뉴스가 훨씬 쉽게 들립니다. 왜 그러냐면 CNN 앵커들이 말하는 스크립트요. 보고 말하는 스크립트는 이것보다 훨씬 쉬워요. 그러니까 이 정도를 이해한다면은 CNN의 실제 스피킹 그 앵커들이 하는 것은 더 쉽게 그렇게 하는 거예요. 그리고 제가 문장을 읽으면서 발음을 이렇게 항상 얘기를 해주죠. 자, 여러분이 저 문장을 읽고 어떻게 읽을 수 있는지 미국 사람들은 어떻게 읽을 수 있는지를 알려드리는 거예요. 그렇게 되면은 hearing이라는 것을 listening을 따로 공부할 필요가 없는 거예요. 여러분이 정확히 읽을 수 있으면은 listening도 되는 거예요. 단 여러분이 reading 속도에 의해서 listening의 능력도 결정이 되는 거예요. 그러니까 reading 능력이 너무 떨어지는 사람은 딱 스피킹 그 사람들이 그 뉴스 하는 사람들이 하는 것을 따라갈 수가 없는 거예요. 그러니까 기본적으로 여러분이 정확한 발음, 미국 사람들의 어떤 발음 특징들 그리고 연음 같은 거 그런 것에 익숙해지고 그리고 리딩 능력의 스피드를 높이면 물론 그게 쉽게 되는 건 아니죠. 그렇게 되면 리스닝은 저절로 되는 거예요. 그리고 이 정도로 공부하면 영어 회화를 또한 따로 공부할 필요도 없어요. 영어 회화라는 것은 사실은 듣고 질문하는 거잖아. 뭐가 어려워 그것이. 이런 정도로 공부하게 되면. 그래서 뉴스를 공부하면 여러분들이 얻는 게 한두 가지 아니에요. 단지 시사뿐만이 아니고 진짜 많은 것을 배울 수 있는 거예요. CNN 본문 뉴스를 읽어보니까 트럼프가 한국의 방위비 인상을 계속 강요를 한다고 해도 한국 정부는 그것을 받아들이지 않을 것이다. 400%, 500%라는 것을. 그에 대해서 트럼프가 만약에 주한미군 철수를 보복 카드로 꺼내든다면 한국에서 반미 감정이 들불처럼 일어날 것이고 그러한 상황은 한국의 핵무장을 하게 할 것이다. 그런 얘기가 있었어요. 자, 여러분, balance of terror라는 말 혹시 아십니까? 자, 이 말은 무슨 얘기냐면은 공포의 균형이라는 말이에요. 또 하나는 balance of power라는 말이 있어요. 비슷한 의미인데 이 표현은 2차 대전이 끝나고 냉전 시대, Cold War 시절에 미국하고 소련의 군비 경쟁, 핵무기 경쟁에서 나온 그런 표현인데요.
두 슈퍼파워 countries, 두 나라는 상대방을 초토화시킬 수 있는 핵무기가 있었기 때문에 싸우지 않았다. 그래서 핵무기가 결과적으로는 평화를 유지시켜줬다라는 어떤 아이러니컬한 그런 얘기가 나온 유래가 있습니다. 저거 때문에. 자, 요즘에 많은 사람들이 한반도에서 평화를 유지하기 위해서는 북한과의 전력을 대칭화해야 된다. 구체적으로 말한다면 한국의 핵무장, 그렇지 않으면 미국의 핵 전략 자산을 다시 재배치해서 공동 사회권을 가져야 한다, 미국하고. 그러한 주장들이 많이 나오고 있습니다. 미국에서도 나오는 소리입니다. 자, 전 세계에서 핵무기를 보유한 나라는 많지 않습니다. 자, 미국, 러시아, 유럽에서는 영국, 프랑스가 핵 보유국입니다. 독일, 벨기에, 이탈리, 터키 이 나라는 자체 핵 보유국이 아니지만 미국의 전술핵 기지가 있어요. 그리고 그에 대한 공동사용권이 있습니다. 자, 우리나라 한국에서도 90년대까지만 해도 전술핵이 있었죠. 자, 그리고 아시아에서는 중국, 인도, 파키스탄 그리고 북한이 핵 보유국을 선언했죠. 인도는 중국을 견제하기 위한 미국의 암묵적인 도움으로 핵 보유국이 쉽게 됐어요. 그리고 파키스탄은 중국의 도움으로 핵 보유국이 된 거예요. 그래서 두 나라는 중국과 미국의 그 어떤 세력 다툼 속에서 쉽게 핵 보유국이 됐습니다. 파키스탄은 인도로부터 독립을 해서 국경 문제가 끊임없이 나왔죠. 그렇지만은 그 두 나라가 전면전으로는 가지 못합니다. 당연하죠. 핵이 있기 때문에. 자, 중동에서는 이스라엘이 유일하게 핵 보유국입니다. 그런데 걔네들은 자기들이 officially 우리는 핵 보유국이다라고 선언하지 않았어요. 그런데 75개에서 400개 정도의 핵단두를 보유하고 있다고 그래요. 알다시피 이스라엘은 사방이 적으로 둘러싸여 있잖아. 그러니까 주변 국가에서 핵 개발 움직임이 딱 포착이 되는 순간 미국의 동의 없이 초토화시켜버립니다. 이스라엘은. 그게 이스라엘이 거기에서 살아남는 방법이야. 1945년 히로시마, 나가사키 두 곳에 원폭이 투하된 대로 어떤 나라도 핵을 쓴 적이 없습니다. 그런데 1962년도에 핵전쟁 일촉즉발까지 간 적이 있어요. 여러분, 쿠바 핵위기라는 사건 아시죠? 당시 구소련 후르시초프가 당서기장으로 있었을 때인데요. 소비에트 유니언이 쿠바에 Intercontinental Ballistic Missile, 그러니까 대륙간 탄도미사일 기지를 세우고 있었어요. 비밀리에. 그걸 아는 미국이 당시 미국의 대통령은 48살, 50대도 안 된 존 F. 케네디가 대통령이었었는데 쿠바 해안을 미국 함정으로 봉쇄를 하고 전투기를 출격시켜서 소련 함정들을 압박하면서 위협 수위를 높였죠. 그러면서 선언을 했어. 끝끝내 쿠바에 미사일 기지를 세우면 핵으로 때리겠다. 그랬는데 소련도 물러서지 않을 것처럼 계속 버티다가 결국은 쿠바에 미사일 기지를 세우는 것을 백지화시켰어. 물밑 작업으로. 겉으로는 서로 싸웠지만 물밑으로는 계속 협상이 진행이 됐었어. 근데 어떤 조건이었었냐면은 당시 소련은 50년대, 60년대 전 세계를 그냥 빨갛게 물들이고 있었잖아. 그래서 소련을 견제할 목적으로 이태리하고 터키에
미국의 전술핵 기지가 있었는데 그것을 철수한다는 조건으로 소련이 쿠바의 미사일 기지를 세우는 것을 백지화한 거야. 그러니까 핵무기 때문에 전쟁이 일어나지 않았던 거예요. 그 아이러니하죠. Right? 구소련이 붕괴할 때 유크레인은 세계에서 가장 많은 핵탄두를 가진 나라 중에 하나였어요. 왜 그러냐면 소련이 유크레인 쪽에 핵무기를 집중 배치를 했어. 그랬는데 소련이 붕괴되면서 이 가난한 나라에 핵무기가 잔뜩 쌓여져 있으니까 미국, 영국, 프랑스가 불안했던 거야. 이 가난한 나라가 테러리스트들한테 그것을 팔아먹으면 아니면 북한에다가 넘기면 어떡하나. 그래서 제안을 했어요. 자, 우리가 economic military aid, 경제적인 군사 원조를 줄 테니까 핵무기를 그냥 없애버리라. 그래서 그렇게 했어요. 그런데 푸틴이 집권하고 얼마 안 돼서 걔네들 우크라이나 크리미아 반도를 뺏어버렸어요. 그리고 반군을 지원하고 있고 도와준다고 했던 미국, 영국, 프랑스는 아무런 손을 쓸 수가 없었던 거예요. 핵무기를 가진 소련을 어떻게 해서 때리겠어? 아니면 방법이 없는 거예요. 지금 유크레인이 땅을 치고 후회하고 있을까요? 그에 대해서. 핵무기가 없는 유크레인을 소련이 마음대로 유린하고 있는 거예요. 그래서 외국의 원조를 간절히 바라고 있는데 미국에서 4억 달러 military aid, 군사 원조를 의회에서 다 승인이 내갖고 보내주려고 했는데 트럼프가 프로즌 딱 동결시키고 전화해서 조 바이든 아들 헌터 바이든 그 사람은 유크레인의 가스 국영회사의 보드 멤버 이사로 일을 하고 있는데 라비시테요. 그 사람의 뒷조사를 해라. 그런데 아무 혐의가 없는데도 뭔가 혐의를 엮으라고 한 것이 다 결통이 난 거지. 그래서 결국은 하원 탄핵조사위원회까지 가서 그 트럼프의 비리가 낱낱이 다 밝혀졌죠. 이 사람이 미국의 대통령이고 트럼프라는 사람이야. 자, 이것뿐만 아니죠. 미군을 위해서 완전히 총알바지 같은 역할을 했던 쿠르족. 그 사람들을 지금 혼신짝처럼 내버려서 지금 그 사람들은 갈 데가 없는 거야. 제가 유크레인 스캔들하고 그다음에 쿠르드족에 대한 어떤 기사는 다른 영상에서 다뤘습니다. 찾아보시기 바랍니다. 자, 이런 시나리오는 생각하고 싶지도 않지만은 만약에 트럼프가 끝끝내 한국에서 미군을 철수시키고 한국에서의 전력 공백이 생긴 틈을 타서 북한이 한국의 어떤 지역을 점령을 하면은 과연 트럼프가 미국이 북한을 응징을 할 수 있을까요? I don't think so. 지금 트럼프는 잘 사는 한국한테 왜 우리가 돈을 내야 되느냐고 계속 방망뜨고 있죠. 자, 그러면 한국을 위해서 미국의 어떤 한 부분에도 희생할 수 있을 것 같아요. I don't think so. 그렇기 때문에 한반도에서 평화가 유지되기 위해서는 북한과의 전력 대칭이 이루어져야 된다. 구체적으로 핵무장 아니면은 전술핵 배치를 공동 사용해야 된다라는 주장들이 설득력을 갖고 있는 것입니다. 자, 늑대한테 토끼가 당근을 주면서 아무리 나하고 좀 사이좋게 지내자고 한들 늑대가 사이좋게 지낼 수 있을 것 같아요? 잡아먹을 날만 기회만 노리고 있을 텐데. Right? What do you think? 어떻게 생각하세요? 자, 이런 문제가 아니라 사실은 이런 문제는 우리 대한민국 사람들한테 가장 심각한 거는 사실은 불감증에 걸려서 그렇지.
적어도 밖에서 보는 한반도 상황을 얘기한 것입니다. 지금. 자, 일본하고 축창 들고 싸우자고 국민들 선동하고 있는 게 한국 정부인가요? Doesn't make sense at all. Nonsense. 자, 오케이. 다음번에는 좀 더 즐거운 내용을 갖고 여러분과 만나고 싶습니다. 오케이. Thank you for watching. See you next time. Bye bye.